कबीर पापी भगत न भावई, हर पूजा ना सुहाए। माखी चंदन पर हरै, जहाँ बिगंध तहाँ जाए। दातार कहते ने जिहड़ा पापी बंदा है ना, उन्होंने भगती चंगी नहीं लगती और रब दीयां गल्लां उन्होंने पसंद नहीं आउंदियां, मालिक दी पूजा उन्होंने सोहनी नहीं लगती। ते कहंदे असल दे विच उहदी हालत इदां दी है भी जिद्दां चंगी भली सुगंधी वाली थां नूं मक्खी छड्ड दिंदी है। माखी चंदन परहर है, परहर दा मतलब छड्ड देना। मक्खी जिद्दां चंदन दी खुशबू नूं ते छड्ड दिंदी है, पर जिथे बड़ी गंदगी होवे, दुर्गंध होवे, बदबू आ रही होवे, उत्थे जाके बैठ जाती है। जहाँ बिगंध तहाँ जाए। इदां महाराज कहते ने भी जेड़े पापी बंदे ने ना, उन्होंने भगती पसंद नहीं आउंदी, पर उन्होंने गंदियां थावां बड़ियां पसंद आउंदियां ने, उन्होंने बुरियां थावां बड़ियां पसंद आउंदियां ने। क्योंकि सुभाव मक्खी वाला है, भगती पसंद नहीं, नाम पसंद नहीं, पर विकार बड़े पसंद ने। इनू हुण असीं इस पासे तो समझना है। सतगुरु किरपा करन, ये साडे सुभावां दे बारे महाराज ने गल बोली है, ते मैं आप जी दे अगे गल कर देवां, क्योंकि गुरबाणी सारियां दे बारे हुंदी है ते सारियां दे लई हुंदी है। इस करके हर वर्ग के लोगों की ये विच गल की गई है। किसी वेले इहो जे भी बंदे ने, सतगुरु उन्हां दे बारे कहंदे ने भी तेरे भगत सलाहम तुदजी हर अनिक अनेक अनंता। भी तेरे वो भी भगत इस दुनिया दे विच है ने जिहड़े तेनू सलाउंदे ने, और एक तरीके नाल नहीं कई तरीकों दे नाल तेरी पूजा करते ने, तेरे भगत ने। पर ये तो बिल्कुल उल्ट जेड़े कुछ ऐ भी ने जिन्होंने ये चीज़ बिल्कुल चंगी नहीं लगती, पसंद ही नहीं आती। सृष्टि दे विच, कुदरत दे विच, साडे समाज दे विच हमेशा दो तरीकों के लोग रहणगे ही रहणगे। जे असी इस गल नूं पढ़ांगे ना कि असंख जप असंख भाव, भी असंख लोग वो ने जिहड़े जप करन वाले ने, प्यार करन वाले ने, ते असंख वो भी ने असंख मूर्ख अंधकोर। असंख मूर्ख भी ने, घुप हनेरे दे विच रहना जिहड़े पसंद करते हैं। सुभाअ दी गल है। बाबा कबीर कहते भी पहचानना होवे भी पापी कौन है। एक तो वो है जिहड़ा मनुखता तो नीवें कर्म करता पिया है, जिन्हों कदी तरस ही नहीं पैदा हुंदा, बेतरसी है जिहदी जिंदगी दे विच। पर एक पापी वो ने जिन्होंने बंदगी पसंद नहीं आउंदी, बंदगी दी गल पसंद नहीं आउंदी, रब दी गल पसंद नहीं आउंदी। और महाराज जी ने गुरु रामदास साहब महाराज जी दे बोलदे नाल असी इस गल नूं शुरू करांगे। आप जी भी इस गल नूं महसूस करते होवोगे, तो मैं कई बार इस गल नूं बोलदा भी हुन्ना कि कुछ बंदे वो ने जिन्हां दा दिन भी जपजी साहब तो बिना नहीं शुरू हुंदा, भी जपजी साहब नहीं कीता तो उन्होंने लगता भी अज असीं कुछ कीता ही नहीं। इहो जे बंदे भी बहुत ने, बड़ी किरपा है। तो इहो जे भी बहुत ने, मालक बख्श लवे, जिन्होंने जपजी साहब करन वाले ही चंगे नहीं लगते। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੰਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਨਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪੱਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਅਕਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਚਲਾਉਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਉਹ 9 ਵਜੇ ਸੌਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੇਗਾ। 1 ਵਜੇ ਸੌਂ ਕੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1-2 ਵਾਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਉਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12-12 1-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਘਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਉਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਾ ਵਿਗੜਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੀ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜਨਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਜਨ ਬਿਛੂ ਡਸਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਾਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਿਛੂ ਡੰਗ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਪਾਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਸ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੀ ਵਿਖਾ ਜਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। 11-11, 12-12, 1-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੀਜੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਲਾਗਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਠ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡੀਜੇ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਪਾਪੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਪਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਡੀਜੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਬੀਰ ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਵਈ।
ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਛੱਡੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਤ ਮੱਖੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੰਦਗੀ 'ਤੇ ਝੱਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਗਾਣੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲਾਗੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਮਾਨਸਰ ਪਰ ਜੋ ਬੈਠਾਈਐ ਲੈ ਜਾਏ ਬਗ, ਮੁਕਤਾ ਅਮੋਲ ਤਜ ਮੀਨ ਬੀਨ ਖਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੰਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਹੰਸਾਂ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਬਗ ਡੱਡਾਂ ਭਾਲਣ ਜਾਵੇ। ਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਗਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਗਲਾ ਡੱਡੂ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮਾਨਸਰ ਪਰ ਜੋ ਬੈਠਾਈਐ ਲੈ ਜਾਏ ਬਗ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤਾ ਅਮੋਲ ਤਜ, ਅਮੋਲਕ ਮੋਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਨ ਬੀਨ ਖਾਤ ਹੈ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਸਥਨ ਪਾਨ ਕਰਬੇ ਕੋ ਲਗਾਈਆ ਜੋਕ, ਪੀਅਤ ਨਾ ਪੈ ਲਿਆ ਲੋਹੂ ਅਚੈ ਅਘਾਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਵ, ਜੋਕਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਜੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੁੱਧ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੋਕ ਚੰਬੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਅਸਥਨ ਪਾਨ ਕਰਬੇ ਕੋ ਲਗਾਈਆ ਜੋਕ, ਪੀਅਤ ਨਾ ਪੈ ਲੈ ਲੋਹੂ ਅਚੈ ਅਘਾਤ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਪਰ ਉਹ ਖੂਨ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਪਰਮ ਸੁਗੰਧ ਪਰ ਮਾਖੀ ਨਾ ਰਹਿਤ ਰਾਖੀ, ਮਹਾ ਦੁਰਗੰਧ ਪਰ ਬੇਗ ਚਲੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਪਰਮ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟਿਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਥਾਂ ਹੋਊਗਾ ਮੱਖੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਥਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮ ਸੁਗੰਧ ਪਰ ਮਾਖੀ ਨਾ ਰਹਿਤ ਰਾਖੀ, ਮਹਾ ਦੁਰਗੰਧ ਪਰ ਬੇਗ ਚਲੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਮਹਾ ਦੁਰਗੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਬੂ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੱਖੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਜ਼ਖਮ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਸੁਗੰਧ ਪਰ ਮਾਖੀ ਨਾ ਰਹਿਤ ਰਾਖੀ, ਮਹਾ ਦੁਰਗੰਧ ਪਰ ਬੇਗ ਚਲੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੱਜ ਮੱਜਨ ਕੈ ਡਾਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਰ ਸਿਰ ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੁਖੀ, ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਸੁਹਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖੇਹ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੱਜ ਮੱਜਨ ਕੈ ਡਾਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਰ ਸਿਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਾਤਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਦਾਤਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੁਖੀ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਸੁਹਾਤ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਬਗਲੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਡੱਡੂ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਛੱਡ ਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਜੋਕ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਮੱਖੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਗੰਧੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੁਰਗੰਧੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਗੱਜ ਮੱਜਨ ਕੈ ਡਾਰਤ ਹੈ ਸ਼ਾਰ ਸਿਰ ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੁਖੀ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਸੁਹਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾਈਏ। ਬਨ ਕੇ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਪਾਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਖੀ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ ਜਹਾਂ ਬਿਗੰਧ ਤਹ ਜਾਏ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਕਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇਗਾ। 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ 20 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, 45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੱਖੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਬੂ ਤੇ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਖੀ ਉੱਡਦੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਲੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਜਿੰਨੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਦਾਹਰਣ, ਗਿਆਨੀ ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੜ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਲਿਬੜਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀਏ। ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਖੀ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ ਜਹਾਂ ਬਿਗੰਧ ਤਹ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਉ ਕਪੂਰ ਨਾ ਚੱਖਈ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਖਾਵੈ। ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਕਾਗ ਬਤਨ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਹਿਵਾਸ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਿਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰੇਗਾ। ਕਾਉ ਕਪੂਰ ਨਾ ਚੱਖਈ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਖਾਵੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਦੁਰਗੰਧੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਚੁੰਝ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗੰਦੀ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਗਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਮਨ ਇੰਨਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਸ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਖਾਂਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਰਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਰਗੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮਨ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਕਬੀਰ ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਵਈ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸੁਹਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਖੀ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ ਜਹਾਂ ਬੇਗੰਧ ਤਹਿ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਰਹਿ ਰਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਹਾਲ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਖੀ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਖੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਰਗੰਧੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਭਗਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਊ ਕਥਨ ਨਾਉ ਸੁਣੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ, ਮੂੰਹ ਜਲਾਉਂ ਤੱਥ ਪਿਰੀ ਪਸੰਦੋ ਹੋਰਿਓ ਥੀਓਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੂੰਹ ਜਲਾਉਂ ਤੱਥ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਰੀ ਪਸੰਦੋ ਹਰਿਓ ਥੀਓਸ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਹਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਨਾ ਅਜੇ ਦੂਜੇ ਗਾਣੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀਰਤਨ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਠ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਭਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਸੁਣਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ